व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एनुअल सैक्शन में पहुंच चुके हैं। इस आप गलबात कर जा रहे हैं कि कर्नाटका सरकार वालों स्कूलों में मुसलमान बच्चियों के हिजाब पहनन ते पाबंदी का जोड़ा केस है इस वेले भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा है कि बच्चियों को मजहब और एजुकेशन चों एक चुनन लई कहना बिल्कुल ना वाजिब है। सो इस बारे आप गलबात कर जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां सांत्वना पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना, देखण सुन एंड लिखने लिए तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो बीजेपी स्टैप बाय स्टैप बड़ी तेज़ी नाल अपने हिंदुत्ववाद के एजेंडे नूं इंप्लीमेंट कर रही है जी। और साउथ दे विच जिहड़ी कर्नाटका स्टेट जिथे बीजेपी की हुकूमत है उन्होंने एक तो बाद एक कोई ना कोई इशू वो रेक करते हैं और फिर लोकल वायलेंस करते हैं, मुसलमानों नूं उस लई ब्लेम करते हैं, फिर उन्होंने उत्ते तशद्दद करते हैं, फिर कानून बनाते हैं, फिर कर्नाटका हाई कोर्ट भी जोड़ा उन्होंने हक च खलोंदा क्योंकि सारे उन्होंने जुडिशरी भी अपने पूरे कंट्रोल की हुई है। अच्छा। फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच होंदी है तो सुप्रीम कोर्ट चो भी अगे इन्हों के गुरगे बैठे हुए हैं। तो इस हवाले नाल जिहड़ा है वो एक तो बाद एक जो उन्होंने जुल्म की कहानी है उस दे उत्ते कानूनी मोहर भी लवा के उन्होंने प्रमाणित कर लेंदे ने। हिजाब बैन कर्नाटका के स्कूलों तो शुरू होया, कॉलेजा यूनिवर्सिटियां तक पहुँचते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जस्टिफाई करता है, उन्हें कहा जी ये जी फ्रीडम है रिलीजन की, ये कोई हिजाब कोई जड़ा इस्लाम का कोई बेसिक फंडामेंटल उन्होंने टीचिंग का हिस्सा नहीं है और ये यूनिवर्सिटियां के कोल हक है खास तौर पर कि भी वो कोई भी इस किस्म का ड्रैस कोड बनान और ये ड्रैस कोड च वो पाबंदी ला सक। हुण ये केस सुप्रीम कोर्ट के कोल है, उसकी सुनवाई चल रही है। हुण इस सब के चलते एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ठीक लाइन लई है, उन्होंने स्टेटमेंट अज और कि भी ये उन्होंने कहा कि वी एम्फेसाइज दैट फोर्सिंग विमेन टू चूज बिटवीन देयर राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन एंड रिलीजन एंड देयर एजुकेशन इज़ ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन and miles away from the goal of women's equality. एक पासे UN चार्टर विमेन इक्वैलिटी की गल करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी विमेन इक्वैलिटी की गल करता है, पर हुण तुसी औरत के सामने बच्चियां के सामने चॉइस रखो कि जां तां तुसी अपना मजहब चुनो, जे तुसी हिजाब पहनना है फिर तुसी पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ाई तुहानूं हिजाब ला के करनी पैगी। उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल अनफेयर है और अनएक्सैप्टेबल है कि तुसी औरतां नूं बच्चियां नूं फोर्स कर रहे हो कि वो अपने मजहब और अपनी एजुकेशन विचों एक नूं चुन। हालां सुप्रीम कोर्ट की कहंदा है की नहीं, ये तो बिसाइड्स द पॉइंट है कि आने वाले पीरियड की होएगा। लेकिन इस सारे तो असीं ये देख सकते हैं कि इस वेले जिहड़ा टैरर है वो एक लैवल ते नहीं है कि गुंडे गलियां च छड्डे हुए ने ਜਾਂ सरकार की पुलिस यूनीफॉर्मड गुंडे ने ਜਿਹੜੇ जुल्म करते हैं, पर जुडिशियल टैरर का भी लैवल ये है कि भाई जिन्हों मर्जी वो किसी के उत्ते कोई फर्द पुलिस लाती है और जुडिशरी उन्होंने हक च खलो जाते। यही कारण है कि भी जेडे ईवन CAA पीरीयड के जां जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली दे जां दिल्ली यूनिवर्सिटी जां जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट जिन्हों के उत्ते UAPA वर्गे कानून दूजे तीजे लाए ने, कोर्ट जिहड़े ने उन्हां दीयां जमानतां तक मनण नूं तैयार नहीं ने। सो इस हवाले नाल मैनूं नहीं लगता कि कोई ईवन सुप्रीम कोर्ट चो भी राहत मिलण दा चांस है। लेकिन एक बहानेबाजी जरूर है। देखो जी असी जो भी कर रहे हैं एज पर लॉ कर रहे हैं और जिवें असी कनकलूजन दे विच हमेशा ही विचार करते हैं रूहानीयत का और अज की विचार लिए भी असी श्री राग गुरु नानक साहब का जोड़ा सब तो रागां विच श्री राग है, बड़ा फेवरेट राग। उहदे महला पहला का ही शब्द है, मनमुख भुलै भुलाई है भूली ठौर न काए, गुर बिन को न दिखावे अंधी आवे जाए, ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए, बाबा माया भरम भुलाए भरम भुली डोहागणी ना फिर अंक समाए। रहाओ रहाओ दी तुक केंद्री नुकता हुंदा है। गुरु नानक साहब याद दहानी करवा रहे ने हर इंसान नूं कि माया तुहानूं रब दे नालों तोड़दी है। माया एक परदा है जिहदे च तुसीं
ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਸਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਸਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੁੱਲੀ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਹਾਗਣਾ ਨੇ। ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਕ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਨਮੁਖ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਈ ਹੈ, ਭੁੱਲੀ ਠੌਰ ਨਾ ਕਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਅੰਧੀ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਉਹ ਅੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੂਹ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਇਆ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਗਈ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਦਸੰਤਰੀ, ਭੂਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਜਾਏ, ਭੂਲੀ ਡੂੰਗਰ ਥਲ ਚੜ੍ਹੈ, ਭਰਮੈ ਮਨ ਡੋਲਾਏ, ਤੁਰੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੈ, ਗਰਭ ਮੁੱਠੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਦਸੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ, 4 ਚਫੇਰੇ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾ ਪਾਲੇ। ਉਹ 4 ਚਫੇਰੇ। ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਦਸੰਤਰੀ, ਭੂਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਨਾਲੋਂ, ਅਸਲ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਗਵਾਚੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਗਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਥਲ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਰਮੈ ਮਨ ਡੋਲਾਏ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੁਰੋਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਧੁਰੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਰਭ ਮੁੱਠੀ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਲਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛਟਪਟਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆ ਗੁਰਮੇਲ ਸੀ, ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਸੋਭਾ ਕਣੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਪਤਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਸੋਭਾ ਕਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਸੋਭਾ ਕਣੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਭਾ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਪਤਾਰ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਪੜ ਪੜ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਭੇਖੀ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਮੈਲ ਗੁਮਾਨ, ਗੁਰਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 68 ਤੀਰਥ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਲਏ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਮੈਲ ਗੁਮਾਨ, ਕਿ ਰਾਦਰ ਹੋਰ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਐ
ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਟੀਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਚਾਰ, ਸਾ ਤਨ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗਾਰ, ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਪਿਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸਾ ਧਨ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗਾਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮਤੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਪਿਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਏ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਲਾਭ ਸਦਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਰੀ ਵਣਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਗ ਰਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਪ ਲਾਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ 8ਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਕਿ ਹਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਐਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਦੋ ਵਜੂਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਰਲੇ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਫਾਲਟ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਔਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਭੁੱਲ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਫਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨਵਾਦ।